تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ پیلسٹائن، ٹھیک ہے، فلسطین میں ہی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان کے نسب کے بارے میں آتا ہے، آپ کو تو پتہ بھی ہوگا، اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر، جو ان کا دادا تھا وہ آزر تھا، وہ بت پرست تھا، لیکن ان کا باپ جو ابراہیم علیہ السلام نبی تھا اور خلیل بھی تھے، ہے نا۔ تو اسماعیل بن ابراہیم بن آزر، پھر آگے بن ناہور اور نوح علیہ السلام تک، پھر آدم علیہ السلام تک، یہ شجر نسب ہے۔ تو یہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے ہجرت کی تھی نا جی، یہ پہلے انہوں نے یہ جو فلسطین میں پیدا ہوئے نا، اس کے بعد جو انہوں نے ہجرت کی اور مکہ کے لیے، جہاں بیابان علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر کیا کریں گے، آپ کو کس نے یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے۔ تو پھر حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب اللہ نے آپ کو کہا ہے، یہ حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے یہاں سے مکہ ہجرت کی تھی اور اس بیابان علاقے میں رہنے لگے تھے۔ وہاں وہ کیوں گئے تھے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، ٹھیک ہے، تعمیر کعبہ کے لیے گئے تھے۔ تعمیر کعبہ میں جب اسماعیل علیہ السلام نے حصہ لیا نا، پچھلی کلاس میں پڑھا کہ وہ پتھر جو حجر اسود تھا وہ خود بخود اوپر چڑھ رہا تھا، جو آج لگا ہے خانہ کعبہ کے جو باہر ہے نا۔ تو تعمیر کعبہ انہوں نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک۔ تو یہ تعمیر کعبہ میں انہوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد یہ پیاس سے جب لگنے لگے اور مطلب ایڑیاں رگڑنے لگے، تو پھر آب زمزم وہ کنواں نکلا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو وہاں پہ 7 چکر لگائے تھے، جو رمی کی تھی، مطلب جو پہاڑ جو ہے نا دو، وہاں سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، صفا اور مروہ اسے کہتے ہیں، دو پہاڑی کا نام کیا ہے؟ صفا اور مروہ۔ جب انہوں نے وہاں پہ 7 چکر لگائے، پھر وہاں پہ آب زمزم کنواں نکلا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہی آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا کیا کہ وہ قربانی کے بارے میں، ٹھیک ہے، قربانی ان کا تیسرا ایونٹ سمجھ لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد قربانی کے بارے میں آتا ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام نے نظر مانی تھی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر وہ پورا کرنے کا وقت آیا تھا، تو پھر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ لے گئے، اور وہاں پہ جو انہوں نے فرمایا عابد بھائی نے کہ وہاں پہ پھر ایک جانور آ گیا اور اس کی جگہ وہ ذبح ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، مطلب یہ ان کو ذبیحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کا نام تھا امارہ، دوسری کا نام تھا سیدہ۔ تو اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تھے تو کہا تھا کہ مطلب یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ان کو بدل دو، کسی نے نہیں سنا اس کے بارے میں؟ جب اسماعیل علیہ السلام نے اس سے شادی کی نا، اور اسماعیل علیہ السلام کو جرہم کے لیے، قبیلہ جرہم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ عورت بھی اسی قبیلے کی تھی، جرہم قبیلے کی۔ تو جرہم قبیلے میں جب اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور اس نے امارہ سے پہلی شادی کی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر آئے تو اس کو مت پتا تھا کہ مطلب یہ میرے سسر تھا، تب وہ جانتی نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس نے بڑی مطلب تلخ زبان میں بات کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ کی جو آپ کا جو دروازہ ہے نا، مطلب وہ چینج کر دو، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ بیوی چینج کر دو۔ تو انہوں نے بیوی کو طلاق دیا، پھر انہوں نے اس سے شادی کی تھی، سیدہ سے، اور سیدہ سے جب انہوں نے شادی کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس کو ٹیسٹ لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کا دروازہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو چینج نہیں کرنا، مطلب اس کو طلاق نہیں دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے ان کا ٹیسٹ لیا تھا، یہ بڑا اچھا مزیدار واقعہ ہے۔ تو ایسے انہوں نے، اور پھر ان سے آگے اولادیں بھی ہوئی بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو ہے ان کی ڈیتھ جو ہے وہ مکہ میں ہی ہوئی، ٹھیک ہے، مکہ میں ہی ہوئی، اور کہا جاتا ہے یا تو ان کی عمر اس وقت 130 سال تھی یا 173 سال، 2 روایتیں آتی ہیں، 130 یا 173 سال عمر تھی کہ ان کا انتقال جو ہے وہ مکہ میں ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو حتیم ہے نا، خانہ کعبہ کے جو سائیڈ والا جو ایریا ہے باہر، اس میں ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، 12 بیٹے اور کچھ بیٹیاں بھی تھیں جن کا نام تاریخ میں نہیں آتا، لیکن ایسے 12 بیٹے تھے ان کے۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام تھا نابت، نمبر 2 کدار، نمبر 3 اوبین، نمبر 4 مبشہ، ٹھیک ہے، وہ مبشہ، اسما، داما، ماس، اوت، ٹھیک ہے، فطور، نفیس،
कामा, कीदवान, ये इब्राहिम, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है वो 12 बेटे थे और इनकी कुछ बेटियां भी हैं जिनका तारीख में नाम नहीं आता। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो जुडाइज्म के अंदर भी एक पब्लिक फिगर अच्छे हैं, मतलब बाइबल में भी इनका जिक्र है, तौरात में भी इनका जिक्र है, मतलब जो यहूदियों के यहाँ भी इनको बहुत अच्छा नबी माना जाता है। लेकिन वो ज़्यादा फोकस इसहाक अलैहिस्सलाम पर करते हैं, इनके जो भाई थे ज़्यादा फोकस उन पर करते हैं, क्योंकि वो उनकी नस्ल जो है वहीं से है। याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी है ना जो आज की यहूद है, यहूद उन्हीं के नस्ल से आगे निकले। याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम यहूदा था, उसी की नस्ल से ये सारे यहूद है ना। और फिर उन्हीं का नाम था बनी इसराइल, जिनकी नस्ल से आगे चले हैं, तो वो इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इसलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो तारीख है ना उनकी किताबों में बहुत कम है, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़्यादा तारीख है। हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ वाक़यात ज़्यादा पेश आए और उनको ये भी बुग़्ज़ था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनको ये बुग़्ज़ था कि वो तो कहते थे ना, जो मैं पिछली क्लास में भी कहा था, कि वो तो ये कहते थे कि यार ये तो नबी हमारी नस्ल में आना चाहिए बनी इसराइल में, ये क्यों आ गया बनी इस्माइल में से, इस्माइलियट्स में क्यों आ गया। तो इनको ये बुग़्ज़ था, ठीक है। और कुरान में भी इनका बहुत बार जिक्र आया है, ठीक है। मैं मिटा दूंगा फिर कुरानिक डिफरेंस दे। कुरान में इनका जिक्र आता है सबसे पहले बकरा में, ठीक है, 125 से लेकर 129 तक, सूरह इब्राहिम, ठीक है, इस आयत नंबर 37 में, सूरह साफ़ात, मरियम, ठीक है, सूरह मरियम में भी इनका जिक्र आता है, सूरह साफ़ात में भी 100 से लेकर 107 तक, 54 से लेकर 55 तक, ठीक है, इनका जिक्र ये कुरान में आता है। फिर बाइबल में भी इनका जिक्र आता है, बाइबल में आता है जेनेसिस 16 में भी आता है, और जेनेसिस 17 में भी आता है, जेनेसिस 21 में भी आता है इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र, ठीक है। इनके बारे में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये रिवायतें मिलती हैं, ठीक है। आज हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, आप बाहर ही थे, ठीक है, चलो अगली क्लास में। तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइफ है, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइफ जो है वो बहुत कठिन भी रही है, इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बीहों से निकाल कर सामने लाया है। मतलब एक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिल्कुल छुरी से नीचे, एक तो जब ये जो अब्दुल्ला थे ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा, इनको भी कुर्बानी के लिए लिया था अब्दुल मुत्तलिब ने, लेकिन बाद में वापस लाया था। उन्होंने 100 ऊँट उसके बदले कुर्बान किए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत आएगी, तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि 2 ज़बीहों से, मतलब वो भी ज़बा होने वाले थे, उनके अब्बा भी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। तो ये कहा जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइफ थी। तो इसके बारे में किसी को और कोई क्वेश्चन? इनके बेटों में से कोई नबी बना फिर? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं, इनमें से नहीं बना। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 पहले बेटे थे ना, जो मैंने बताया आपको, एक नाबित और किरदार, उससे कुरैश की सारी नस्ल चली, उससे अरब की सारी नस्ल चली, और उन्हीं में से आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उनके बाद उनमें कोई नबी नहीं आया, डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनमें नबी आए, ठीक है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम इस्माइल किसी को पता है क्यों पड़ा? क्यों पड़ा नाम इसका इस्माइल? मतलब इस्माइल एक हिब्रू नेम है, ठीक है, मतलब इब्रानी नाम है, इब्रानी, ये यहूदियों की लैंग्वेज आज भी इब्रानी है, ठीक है, हिब्रू इसे कहते हैं। तो इसमें इस्माइल को कहा जाता है अल्लाह ने सुन लिया, इस्माइल, अल्लाह ने सुन लिया, इसका मतलब होता है अल्लाह ने सुन लिया। इसका मतलब क्या था कि अल्लाह ने सुन लिया, उनको कभी औलाद नहीं होती थी। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 86 ईयर के थे, मतलब 86 साल के थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इसका मतलब था इस्माइल का कि अल्लाह ने सुन लिया, हिब्रू में कहा जाता है इस्माइल, अल्लाह ने सुन लिया। तो अल्लाह ने सुन लिया, उनको बेटा अता कर दिया, इसलिए इनका नाम इस्माइल पड़ा, इस वजह से इनका नाम इस्माइल पड़ा, ठीक है। फिर अल्लाह ने भी इसका नाम कुरान में भी इस्माइल ही लिया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हिब्रू में कहा जाता है, इसका मतलब कि अल्लाह ने सुन लिया, इसलिए इनका नाम इस्माइल पड़ा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में? जब इनको ज़बह करने के लिए लिया था वालिद साहब ने, इनकी उम्र कितनी? इनकी उम्र, वो तो मैंने कहा ना कि जब वो उन्हें हिजरत की थी, उसके बाद उन्होंने खाना काबा तामीर किया, उसके बाद कम से कम वो बड़े थे, 20-25 साल के होंगे कभी, या 10-15 साल के, लेकिन तारीख में नहीं मिलता कितने साल के थे, लेकिन अभी छोटे ही थे ना, मतलब उतने जवान थे कि मतलब लेकिन बच्चे ही थे अभी। वो जो उन्होंने कहा था कि मैं तो वो फैज़ान आलम के शहर, फैज़ान नज़र थी या मकतब की करामात थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, है ना। वो तो कह रहे हैं कि मतलब मेरे बाप की तरफ मेरे पाँव नहीं जाने चाहिए, हालांकि वो तो अभी बच्चे थे, उनको क्या पता
کہ مطلب ادب کیا ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیابان صحرا میں چھوڑا تھا, لیکن اس صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے کسی نہ کسی کو. تو انہیں پھر وہ بچے ہی تھے تب, ہے نا, مطلب کہا جاتا ہے کہ مطلب 10 15 20 سال کے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ان کی ایج بھی میں نے بتائی نا کہ 130 سال 173 سال تھی, مطلب یہی ہوگی 10 15 سال اور کتنی ہوگی. ٹوٹل عمر تو میں نے بتایا نا 130 سال یا 173 سال. آپ تھوڑا لیٹ آئے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی لائف تھی. تو ہم اگلی کلاس میں اب اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور بھی کرتے کرتے اس طرح سے ہم پڑھتے رہیں گے.